हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महाब्रह्म निर्विकल्पं पूर्णानंद मयं हरि सर्वघटेज अच्युत तस्य पदे नमाम्यहम् तस्य पदे नमाम्यहम्। बोली महापुरुष अच्युतानंद जी की शुद्धि जनी ज्ञानी गुणी मंडली आज मालिका वचनर आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचनर आलोचन आम आलोचना करने जाऊँ रामायण एक प्रसंग। कौन से प्रसंगटी ना जितेबले प्रभु सेतुबंध बांधी लंका विजय यात्रा करती बानर सेना मानक सांगरे धरी एवं उद्यत हुंती युद्ध हुई सेतुबंध बंधा होगा 7 समुद्र रे। प्रभु लंका जिते जाकि पदार्पण कले रावण सहित तार जो माने थिले इंद्रजित हुंतु लक्ष्मण कुमार को हनुमान विनाश कले। ये अनेक तार रथी महारथी विनाश हो गला परे राम हस्त मला परे रावणर गोटे एवं विभीषण तो प्रभु निकट को आसी जाइछन्ते ना। रावण शेष में जाकि पहुँचला क्या पाखे साहाय्य कुंभकर्ण वर्षक 12 मास ये 12 मासरे 6 मास कुंभकर्ण शोब 6 बर पाई ना ब्रह्मांगठारू बर पाई 2 भाई जो तपस्या करुले रावण कुंभकर्ण बर मागिदेला जे 6 मास शोबी बुझे तेरे 6 मास शोवा बर जो मागिदेला सरस्वती जीभर तार बसी पड़े मागिदेला तेणु जो 6 मास शोवा कथा मागी 6 मास शोई ये शोवा 6 मास भितर उठेले असुविधा किंतु रावण बाध्य उठेवाई जो उठे ना कुंभकर्ण भाई कौन है मत कहीं असमय उठेल कौन तुम आवश्यकता कौन मो पाखे थी ना ये उठेली जान तू कौन घटिला लंकापुर कौन घटिला भाई मोर पुआ आउ ना लक्ष्मण कुमार जाइए इंद्रजित गला तते मु उठेली ना कौन पे उठेल ना कहीं चलीगले कौन एमती होता ना युद्ध मु करुच्ची युद्ध युद्धर डिंडिम पिटा युद्ध चली वर्तमान ना कहा सहित ना अयोध्यार राजा दशरथ तांकर पुओ राम लक्ष्मण 14 वर्ष वनवास आसी तार सहधर्मिणी भगवती सीता को सांगे धरी आउ से 2 भाई सहित मोर युद्ध चली जो बाड़ी थिला बाड़ी जा जो बाड़ी मत काखरे जाकिकी रखी से बाड़ीर भाई सुग्रीव ताको मध्य साहाय्य करुचंती सी आसिक मोर बहुत मारी सारा सी माने युद्ध करिवार कौन आवश्यकता पड़ा सी कौन आम शत्रु तो नुहत ना कहीं युद्ध कले आम सहित कौन लंका उपर आक्रमण कहीं कले ना कहीं कले मु गोटे भूल कर दी ना भूल कौन ना मु तार स्त्री की हरण कर कुंभकर्ण क्षणे स्थिर हो रहीगले ताजुब हो गले कहले पर नारी हरण कर हरण कर ता स्त्री की हरण कर ना अच्छी कौटी ना अशोक वन में अच्छी असुरणी मानक मु जगी रखी ना कहीं ना मु पाटराणी करी ना करू तो युद्ध आ पाटराणी को एपर्यंत है ना ना से सी अच्छी एपर्यंत है ना ताले वर्तमान समय हूँ बेल हूँ सावधान है फेरे दे आस। रावण कहला ना ये केवल मो द्वारा संभव नुह ना जदि संभव नुह आते दिन आणिकी तो रखिल सी तुमको स्वामी भाव में ग्रहण करनी ये तुम पिला नाती सब चलीगले हाँ एत दिन भितर ता मन को तुम्हें जय कर पार ना कौन असुविधा कौन है ना नाई मु बहुत प्रयास कर चेष्टा कर संभव है ना
ना ताले कहीं संभव नहीं आ तुम गोटे काम करून ना सी जिते थर जाऊँगी से गोटे कथा कहूँ पति बिना अन्य गति नहीं अबलार पति ही सर्वस्व तार जीवन सारा पति ही सर्वस्व तार जीवन सारा पति ही सर्वस्व तार जीवन सारा सबु बेले से गोटे जिद धरी बसी पति बिना अन्य गति नाही अबलार पति ही सर्वस्व तार जीवन सारा गोटे नारी पाई तार स्वामी हूँ इह काल पर कालर देवता पतनाथ रक्षती पत्नी जी स्वामी को पतन रक्षा करे से पत्नी किंतु सी तार स्वामी की निजर इष्ट आराध्य देवता रूपे ताको मानि नहीं मु करी कौन जेते मु प्रयास कली जेते ताको प्रलोभन देखई मंद धरिकी बरं पाटराणी करी पाटराणी पदर मु हटई देवी तुमको मु पाटराणी कर रखी ये प्रस्ताव देली तथापि सी राजी हो ना कौच गोटे जन को मुझे मोर स्वयं रघुकुल नंदन दशरथ नंदन काम कोदंड धारण मर्यादा पुरुषोत्तम से राम 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 हूँ जी तांको बिना अन्य गति ना बोली सब कौच मुझे करी कौन बहुत प्रयास चेष्टा मुझे ना जदि राम को सी छाड़ी पारुनी राम 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 हूँ ताले भाई गोटे काम करून ना कौन ना तुम राम को रूप ही जाऊन असुर ना आवे आ विभिन्न समय विभिन्न वेश आम धारण करती ये आम बाँ हाथर खेल तुम राम को बेश ही जाऊन राम को बेश होकरी रूप होकरी तुम ता पाक जाऊन ये नवेदन तुम्हें कर ये प्रस्तावटे दियो सी तुमको देखीदे आ राजी हो राम को रूप होगी जा रावण कहला कहला भाई कहूँ कुंभकर्ण कहला भाई से प्रयास कर चेष्टा कर ना जेते थर मो राम रूप होगी पाखक जाते कौन है जान भाई ना कौन है ना से रावण प्रकृति मो भितर आसे ना मुझे राम को रूप हो जाए रामंकर जो चरित्र रामंकर जो नीति मुझे चरित्र से नीति मोर से मो भितर आसी जाए मो मन भितर आसी जाए आ रावण असुरर विचार मो मुंड भितर को आसे ना राक्षसर विचार राक्षसर चिंता मो मुंड भितर को आसे ना मु जो पोशाकटे पिंधे अर्थात जो बेसर पोशाकटे पिंधे जो छद्म बेश राम को रूप हुए से रामंकर चरित्र रामंकर गुण मो भीतर आसी जाए मन मस्तिष्क को आसी जाए आ सेठी मु जाकि कहि पारे नाही जे मते पति भाव रे ग्रहण कर ये प्रस्ताव मु दि जाए मो मन तो परिवर्तन ही जाए बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की तो हे ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धि जानी ध्यान देवी कथा उपरे रावण यही कथा कुंभकर्ण को कही जेते थर राम रूप होगी जाइए सेते थर केवल प्रस्ताव दे पारि नाही कहीं ना मोर विचार परिवर्तन हो जाइए राम रूप है क्षणी रामंकर जो धर्म भगवान को धर्म से धर्मटी मो भितर फुटी उठी तेणु महापुरुष से कथा कहले विश्वरे नियत नित्य निर्दिष्ट जेहि बाबो निर्दिष्ट लोक व्यवहारे जेउ कर्तव्य हुई जेउ कर्तव्य लोक व्यवहारे जो कर्तव्य होई मो व्यवहार परिवर्तन हो जाए मोर सेठी सीतांग पाखे मो व्यवहार आउ असुरर रावणर व्यवहार आउ से देखा जाएनि राम रूप है क्षणी रामंकर जो व्यवहार से व्यवहार मोर प्रति से जागी उठे से व्यवहार मु देखाए तेणु महापुरुष अच्युतानंद से ही कथा कही कहले जहाँ गोटे पतिर व्यवहार स्वामीर व्यवहार धर्म से ताहा पालन करने दरकार या को ही कहती धर्म आउ समाज रे स्थिति मान श्रृंखला रे रहे बाबू श्रृंखला रे रहे धर्म ए बोली कही अछंती मुनिए कही अछंती मुनिए समाज रे स्थिति मान श्रृंखला रे रहे
ସ୍ଥିତି ମାନ ସବୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିବନି। ଯଦି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଧର୍ମ ଆମେ ପାଳନ କରିବା, ଗୋଟେ ବରଫର ଧର୍ମ ହେଉଛି ଶୀତଳତା। ଯଦି ଆମେ ବରଫ ପାଖରେ ବସିବା, ଯଦି ଆମକୁ ଥଣ୍ଡା ନ ଲାଗିଲା, ଆମେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଭାବିବା? ବରଫ ତା ଧର୍ମକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି। ତେଣୁ ଯଦି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ରଖିବେ, ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ତା କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର, ଜଣେ ବୈଶ୍ୟ ସେ ତାର ବୈଶ୍ୟ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର, ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର, ଜଣେ ପିତା ତାର ପିତା ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ବାପର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଧର୍ମ କଲେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୁଁ ବାପା, ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ମୋର ଧର୍ମ କ'ଣ? ମୁଁ ପିତା ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରିବି। ଗୋଟେ ପତ୍ନୀ ତାର ପତ୍ନୀ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରିବ। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ହେବା ଦରକାର, ପରିବାର କେମିତି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଦରକାର, ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି କେମିତି ଆନୁଗତ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବା ସେ ଦରକାର, ଏସବୁ ରହିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ସେବକ ସେ ମଧ୍ୟ କାହାର ନା ସେ ମଧ୍ୟ ମାଲିକର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହେବା ଦରକାର, ଆନୁଗତ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ କହନ୍ତି ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଦ୍ଧି ଜାନି, ସେଇ କଥା ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ। ଏମିତି ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସମାଜରେ ସ୍ଥିତିମାନ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ରହେ, ସମାଜ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଚାଲିବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ। ଆଉ ଏଥିରେ ଜନ ସମାଜ ଥାନ୍ତି ଧରା ହୋଇବା, ବହୁ ଥାନ୍ତି ଧରା ହୋଇ, ତେଣୁ ଧର୍ମ ବୋଲିଣ ଏହି ମାର୍ଗ କହିବା, ଏହି ମାର୍ଗ କହି। ଧର୍ମର 10ଟି ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ମନୁ ସଂହିତାରେ ମହାମୁନି ମନୁ କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ ସେ 10ଟି ଲକ୍ଷଣ? ନା ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳତା ଗୁଣ ଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା, ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବା ନାଇଁ, ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବ। କ'ଣ କରିବା? ଏମିତି ବିପଦ ଆସିଗଲା, ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା, ଏମିତି ସଙ୍କଟ ଆସିଗଲା, ଏଇ ପୁଅଟା ଏମିତି ଖରାପ ହେଇଗଲା, କି ବାହାଘର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଝିଅ ବାହାଘର 4 ଦିନ, କ'ଣ କରିବି? ମୋର ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ। ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ସବୁବେଳେ ହେବା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଧର୍ମର ଯେଉଁ 10ଟି ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ ଧର୍ମ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଇଏ ଧର୍ମ ଆ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି? ତା ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆସିବା ଦରକାର। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣ ହେଉଛି ଧର୍ମର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ, ଜଣେ ଧାର୍ମିକର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା କ୍ଷମାଦାନ। କ୍ଷମା ଇଏ ଦୋଷୀକି କରୁଛି ତ, ଯଦି ଦୋଷୀକି କ୍ଷମା କରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଇଏ ଧର୍ମ ବାଟ ନାହିଁ, ଆ ସହିତ ଧର୍ମ ନାହିଁ ବୋଲି ଜାଣିବା। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭାଗବତରେ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ, ଦଣ୍ଡିବା ଶକ୍ତି ଯାର ଥାଇ, ସେ ଯେବେ କ୍ଷମା ଆଚରଇ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କି କହିଲେ। ଦଣ୍ଡିବାସ ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟର, ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି ଭାବର ସାଧକ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଯାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାରେ ସମୁଦ୍ର 7 ଲହ ଅର୍ଥାତ୍ 7 ହାତ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା। 7 ଲହଡ଼ି ମଠ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ପୁରୀ ରହିଛି 7 ଲହଡ଼ି ମଠ। ଅତି ବଡ଼ି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସେ ମଠ, ଅତି ବଡ଼ି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମଠ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ତେଣୁ ସମୁଦ୍ର ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ 7 ହାତ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା ପଛକୁ, ଏଠିକି ସମୁଦ୍ର ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଦଣ୍ଡିବା ଶକ୍ତି ଯାର ଥାଇ, ସେ ଯେବେ କ୍ଷମା ଚରଇ। ଜଣେ ଧାର୍ମିକ, ଜଣେ ପ୍ରକୃତରେ ଧର୍ମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଅଛି, ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଧର୍ମ ଅଛି, ସେ ଧର୍ମ ବାଟରେ ଅଛି। କେମିତି ଜାଣିବା? ନା ସିଏ ଯଦି କ୍ଷମା କରେ, ଯେତେ ବଡ଼ ଅପରାଧ ଜଣେ କରିଥାଉ, ଯେତେ ବଡ଼ ଦୋଷ କରିଥାଉ, ସିଏ ତାକୁ ଯଦି ପାଖକୁ ଶରଣକୁ ଆସିଗଲା, କ'ଣ କରିବା ଭାଇ, ଭୁଲଟା କରିଦେଇଥିଲି, ମୁଁ ତୋର ଝିଅ ବାହାଘରଟା ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲି, ତୋତେ ଏଇଭଳି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି, କେସ୍ ବାସ୍ ମୁଁ ତୋ ନାଁରେ କରିଦେଇଥିଲି ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଅନୁତାପ ମୁଁ କରୁଛି, ମୋ ଭୁଲର ମୁଁ ଅନୁତାପ କରୁଛି। କାରଣ ପାପ ଉପରେ ଯିଏ ପଶ୍ଚାତାପ କଲା ନା, ସେ ସାଧୁର ଯୋଗ୍ୟ। ଜଣେ ପାପ କରିଛି, ଭୁଲ କରିଛି, ସେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିଦେଲା, ନାଇଁ ମୁଁ ଏଟା ଭୁଲ କରିଦେଇଛି, ପାପ କରିଦେଇଛି, ପଶ୍ଚାତାପ ଆସିଗଲା ତ ଜାଣିବି ସେ ସାଧୁ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଯିଏ ଧାର୍ମିକ ସେ ତାକୁ କ୍ଷମା ଦେବା, ନାଇଁ ଅନୁତାପ ତା ଭିତରେ ଆସିଲାଣି, କ୍ଷମା ଦେଇଦେବା।
ତେଣୁ ଜଣେ ଧାର୍ମିକର ଦ୍ୱିତୀୟ ଧର୍ମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କ୍ଷମା ଦାନ। ସେ କ୍ଷମା କରୁଥିବ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷୀକି। ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦମନ କହିଲେ ଧୃତି କ୍ଷମା ଦୟୋସ୍ତେମ ଶୌଚମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିଗ୍ରହ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦମନ କରିଥିବା ଦରକାର। ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ତାର କ'ଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ତାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଥିବା ଦରକାର। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସେ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଦଶରଥଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଋଷିମାନଙ୍କ ନିକଟରେ। କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ଥିଲେ, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ, କହିଲେ କୁହନ୍ତୁ ଆର କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ, ୟାର କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ, ୟାର ଉପଚାର କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ, କେମିତି ମୁଁ ଅପୁତ୍ରିକ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ମୁଁ ହେବି। ଅଯୋଧ୍ୟା ସିଂହାସନରେ ମୋ ପରେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୂତ୍ରରେ କିଏ ରାଜା ହିଁ ବସିବ। ଏହି ସମୟରେ ଋଷିମୁନି ମାନେ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ତୁମେ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ଋଷିଙ୍କୁ ଡାକ, ଶୃଙ୍ଗୀ ଋଷିଙ୍କୁ ଡାକ। ଜଣେ ସମୀକଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶୃଙ୍ଗୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ଋଷି। ତୁମେ ସେ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ଋଷିଙ୍କୁ ଡାକି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁତ୍ରେଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ ତୁମେ କର। ନା ହେ ବଶିଷ୍ଠ ମହାମୁନି, କ'ଣ ଆପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏ ପୁତ୍ରେଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ? ନା ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଇଏ ପୁତ୍ରେଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ ତୁମେ କରେଇବ ତାହା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମର ଯଜ୍ଞ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେବ ଏବଂ ଯଜ୍ଞ ଚରୁ କୌଶଲ୍ୟା କକେଇ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯିବ। ତ ତା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଏହି ଅପୁତ୍ରିକ ଦୋଷରୁ ତୁମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ ଏବଂ ତୁମର ସନ୍ତାନ ହେବ, ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ତୁମେ ପାଇବ। ପୁତ୍ରେଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ କର। ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ଋଷିକି ଡକେଇ ଦଶରଥକୁ କହିଲେ ତୁମେ ପୁତ୍ରେଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ କର। କିନ୍ତୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀମାନେ ଦଶରଥ କହିଲେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ଆପଣ ଏ ଯଜ୍ଞ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ପୁତ୍ରେଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ, ସିଏ କେମିତି କରିପାରିବେ? ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ଋଷିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦଶରଥ କିଛି ମିଠେଇ ଏବଂ ଅପ୍ସରାମାନଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇ ପଠେଇଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ଋଷି ଅଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମରେ, ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଶ୍ରମଟି ଅଛି, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅପ୍ସରାମାନେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ଋଷି ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ଏମାନେ କି, ଇ କୁଆଡ଼େ ଆସୁଛନ୍ତି? ଏମାନେ ପରିଚୟ ଦେଲେ, ନାରୀ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ। ସେ କହିଲେ ପରିଚୟ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କିଏ, ଆପଣ କିଏ? ନାରୀ ପୁରୁଷ ଭିତରେ ତଫାତ କ'ଣ, ତାରତମ୍ୟ କ'ଣ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, କେମିତି ବିକାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜୟ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେ ପଚାରିଲେ ଆପଣମାନେ ଏଭଳି ରୂପ ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ଦେଖି ନାହିଁ, ଏମିତି ଆପଣ କି, ଏଭଳି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ଯେଉଁ ଗଠନ ଏଭଳି କାହିଁକି? ଆମେ ଯେମିତି ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ନିଶ ଦାଢ଼ି ଉଠୁଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କର ନାହିଁ, କାରଣ କ'ଣ? ସେମାନେ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ହିମାଳୟରେ ତପସ୍ୟା ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି କରୁଥିଲୁ, ତ ଇଏ ତପସ୍ୟା କରିବା ଫଳରେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତପ ଫଳରେ ଆମର ନିଶ ଦାଢ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଉଠେ ନାହିଁ, ନିଜର ପରିଚୟକୁ ଲୁଚେଇଲେ। ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଆଣିଛ ମୋତେ ଦେବା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କ'ଣ, ଇଏ ସବୁ କ'ଣ? ନା ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ଜଙ୍ଗଲର ଫଳ, ମିଠେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ। ନା ଏ କ'ଣ ନା ଇଏ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲର ଗୋଟେ ଫଳ। ଆପଣ ଋଷି ମୁନି ତ, ଆପଣ ଜଣେ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ତ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲର କିଛି ଫଳ ନେଇ ଆସିଛୁ। ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନୀ। ତେଣୁ ଦଶରଥ ପଛରେ ଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବଶିଷ୍ଠ ମହାମୁନି କହିଲେ ଜାଣିଲ ତ କାହିଁକି ଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କହୁଛି ତୁମକୁ ପୁତ୍ରେଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ? କାରଣ ଇଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜୟ କରିଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ବିକାର ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ସେଇ କଥା କହିଲେ ଯେ କ'ଣ ନା କ'ଣ କରିବ ନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦମନ, ଯିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଜୟ କରିଥିବ ଏବଂ ୟା ପରେ ଧୀ ବିଦ୍ୟା ସତ୍ୟ ଅକ୍ରୋଧ ଇଏ ଗୁଣ ଯାହା ପାଖରେ ଥିବ 10ଟି ଲକ୍ଷଣ ଆମେ ଜାଣିବା, ତା ସହିତ ଧର୍ମ ଅଛି ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଧୀ ବିଦ୍ୟା ସତ୍ୟମ୍ କ୍ରୋଧଂ ଦଶକ ଧର୍ମ ଲକ୍ଷଣମ୍। ଏ 10ଟି ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଧର୍ମର ସଂଜ୍ଞା, ବାସ୍ତବ ସଂଜ୍ଞା ହେଉଛି ଯାହା ପାଖରେ ଏ 10ଟି ଲକ୍ଷଣ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ତା ସହିତ ଧର୍ମ ଅଛି ବୋଲି, ସେ ଧର୍ମ ବାଟରେ ଅଛି। ଅଚ୍ୟୁତ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ସିଦ୍ଧ ଗୁପ୍ତ ସନାତନ ଧର୍ମ ଏହୁ ଜାଣ ବାବୁ, ଧର୍ମ ଏହୁ ଜାଣ ଧରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ
ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ବାବୁ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଭଗବାନ ଧର୍ମ ବାଟରେ ଯିଏ ଥାଏ, ଯିଏ ନୀତି ବାଟରେ ଥାଏ, ତାକୁ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇ ସିଦ୍ଧ ଗୁପ୍ତ ସନାତନ ଧର୍ମ ହେଉ ଜାଣ, ଏ 10ଟି ଲକ୍ଷଣ ଯାହା ଭିତରେ ଥିବ ସେ ଜାଣିବ ଯେ ସିଦ୍ଧ ସନାତନ ଧର୍ମର ପରିଭାଷା ସେ ଧର୍ମ ବାଟରେ ରହିଛି। ଆଉ ଧରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ। ଯାହାଠାରେ ଏ ଗୁଣ ଥିବ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ତାକୁ ଧରିକି ଥିବେ। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ଠାରେ ଏଇ ଧର୍ମ ଗୁଣ ଥିଲା ବୋଲି, ଏଇ ଗୁଣ ଥିଲା ବୋଲି ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ରଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ରଖିଥିଲେ। ଏ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ନାହିଁ। ମହାପୁରୁଷ ସେଇ କଥା କହିଲେ, ଯିଏ ଧରିଛନ୍ତି ତୋତେ ତୁ ହି ତାଙ୍କୁ ଧର ବାବୁ, ତୁ ହି ତାଙ୍କୁ ଧର। ଧର୍ମକୁ ସବୁ କରମ ସମର୍ପଣ କର ବାବୁ, ସମର୍ପଣ କର। ମାନେ କ'ଣ? ଏ ଜ୍ଞାନୀ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଧର୍ମକୁ ସବୁ କର୍ମ ସମର୍ପଣ କର। ତୋର ପ୍ରତିଟି କର୍ମକୁ ରେ କଳିଯୁଗର ମଣିଷ ସକାଳୁ ବିଛଣାରୁ ଉଠିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାତିରେ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ଯାହା ଯାହା କର୍ମ କରୁଛୁ, ସେ ଖାଇବା ହେଉ, ସେ ପିଇବା ହେଉ, ସେ ରୋଜଗାର ହେଉ, ସେ ଯାହା କିଛି ତୁ କର୍ମ କରୁଛୁ, ବେପାର ପାଟା କରୁଛୁ ବା ଚାକିରି କରୁଛୁ, ଯାହା କିଛି ତୁ କରୁଛୁ, ତାହାକୁ ତୁ ଧର୍ମକୁ ସବୁ ସମର୍ପଣ କର। ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ। ତୁ ପ୍ରତିଟି ଏ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ରହିଛି, ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଯେଉଁ ଫଳ ରହିଛି, ଏ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ତତେ ମିଳିବ ଯଦି ପ୍ରତିଟି 3ଟା ବର୍ଗରେ ତୁ ଧର୍ମକୁ ଯଦି ଯୋଡ଼ିଥିବୁ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ତତେ ଧାରଣ କରିବେ। ଏ ଜ୍ଞାନଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଦ୍ଧି ଜାନି ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି, ତ ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଗୋପୀନାଥ ଗୋକୁଳ ନନ୍ଦନ, କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଗୋପୀନାଥ ଗୋକୁଳ ନନ୍ଦନ, ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ବ୍ରଜ ରମଣୀ ଜୀବନ, ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ବ୍ରଜ ରମଣୀ ଜୀବନ। ମଧୁର ଠାରୁ ମଧୁର ମଙ୍ଗଳୁ ମଙ୍ଗଳ, ମଧୁର ଠାରୁ ମଧୁର ମଙ୍ଗଳୁ ମଙ୍ଗଳ। ରାଧା କୃଷ୍ଣ ସାର ନାମ ସାର ସଂସାର, କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଗୋପୀନାଥ ଗୋକୁଳ ନନ୍ଦନ, ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ବ୍ରଜ ରମଣୀ ଜୀବନ। କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଗୋପୀନାଥ ଗୋକୁଳ ନନ୍ଦନ, ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ବ୍ରଜ ରମଣୀ ଜୀବନ। ଶୁଦ୍ଧିଜାନି ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା। ରହୁଛୁ। ହରି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି 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 ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ସୁଶାନ୍ତିରେ ଭବତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।